Thank you for staying with us. We are back from the break. اور میں پڑھ رہا تھا یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے آج نیوز میں کہ ویل ڈن بحریہ ٹاؤن ملک ریاض ٹو پے ₹13 crore ٹو ریسکیو 7 پاکستانی سیلرز فرام صومالیہ کے جو پائرٹس ہیں ان کو چھڑایا ہے, 13 کروڑ روپیہ دیا ہے. اور بڑی خوشائن بات ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ ہمارے قومی خزانے میں شاید اتنے پیسے نہیں تھے تو اس طرف ہم نہیں جائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن اچھا ہم نے اس شو کا جو فارمیٹ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ اچھے عمل کو, جو بھی اچھا کام کرے گا اس کی تمام تر برائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی اس اچھی بات کو ہم ضرور اپریشیٹ کریں گے. اور ہم نے صبح تالیاں بھی بجوائیں اور شکریہ بھی کہا. اور ہم نے شو پہ اس ٹاپک کو لے کے آئے تھے کہ بختاور نے جب بولنا شروع کیا تھا تو وی آل اسٹارٹیڈ کرائنگ. ہمارے جذبات ہی نہیں تھے کہ میں آئی کوڈنٹ آسک اینی کوسچنس. تو اس شو کو انہوں نے دیکھا اور اس شو کی وساست سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اگین ویری تھینکفل ٹو ہیم بیکاز ایک بچی کا جو ریکویسٹ تھی وہ میں نے ایسی دل ہلا دینے والی ریکویسٹ بہت کم سنی. خیر بچوں کی تو ہر بات ہی دل ہلا دینے والی ہوتی. یہ جو ابھی ہوا یہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس کہ یہ ان کا کوئی قلعہ کما کیوں نہیں کرتا یہ صومالی پائرٹس, یہ امریکہ, نیٹو, آئی ڈونٹ نو, میں ایک کامن عوام ہوں, مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ بندوقیں ہیں اس کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور کوئی جو نئے لوگ ورلڈ پیس کی جو بات کرتے ہیں کہ ہم ورلڈ پیس کو, اس میں یہ بھی ایک ایشو ہے, چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو میرے خیال میں ہاں یہ ملک ریاض صاحب نے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ یہ جو ساری انڈین اوشن میں یہ صومالی قزاق جو ہیں جنہوں نے زندگی حرام کی ہوئی ہے وہاں پر شپنگ کی بحری جہازوں کی, تو ان کا یہ ایک پولیس کریں اس جگہ کو اور اس کو صاف کریں ان سے, وہ بھی بات ہے ایک. لیکن میں یہ کہتی ہوں شان کہ بنیادی بات وہی ہے نا کہ اگر ایک ناکام ریاست ہو جاتی ہے جس طرح صومالیہ ناکام ہے, یعنی کہ صومالیہ میں اس وقت سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ حکومت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا ہاں وہاں پر چھوٹے چھوٹے وارلارڈز ہیں جنہوں نے علاقے قابو کیے ہوئے ہیں. ملے میں علاقے کے میرا علاقہ ہی وہ وہاں کے جو یعنی کہ جو سب سے بڑے گنڈے ہیں علاقوں کے, وہ ان کے پاس اسلحہ ہے, انہوں نے لوگوں کو خرید کے اور انہوں نے اپنی اپنی فوجیں بنائی ہوئی ہیں اور انہوں نے صومالیہ کے علاقے جو ہیں آپس میں بانٹے ہوئے ہیں. اور سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ ایک مرکزی حکومت وہاں اس کا نام و نشان نہیں ہے. تو اس کو صومالیہ ایک ناکام ریاست ہے. جو لوگ صومالیہ چھوڑ سکے وہ چھوڑ کے چلے گئے, جو باقی رہ گئے لوگ انہوں نے زندہ رہنا ہے. تو اس میں پھر ہر قسم کا جرم اور ہر قسم کی ٹیررزم اور ہر قسم کی چیز ہو رہی ہے, اس میں قزاق بھی شامل ہیں. تو انہوں نے جا کے صومالیہ کے جو انڈین اوشن کے وہ جو وہاں پر سی لینز ہیں ان پہ قبضہ کر لیا. یہ جو بحری جہاز تھا 1.5 سال پہلے یہ دبئی سے کینیا جا رہا تھا, رستے میں انہوں نے پکڑ لیا. اس پہ 7 بیچارے پاکستانی بھی اس کرو میں شامل ہیں. تو یہ اب اس وقت ان کا جب ان کی ڈیڈ لائن جب ہو گئی تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا. زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ملک ریاض صاحب کو کہا کہ جی آپ ان کا جو رینسم ہے اس کو ادا کریں اور ان کو یرغمال سے ہم چھڑا لیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ملک ریاض صاحب کا یہ یعنی کہ ان کے اندر یہ جذبہ نہ ہوتا, اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اور ان کی بیگم صاحبہ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بختاور کو دیکھا اور ملک ریاض صاحب کی بیگم صاحبہ کو آنسو آ گئے اور انہوں نے آپس میں میاں بیوی نے کہا کہ اگر اور کوئی نہیں کرتا تو ہمیں کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ان کی بڑی عظمت ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن زرداری صاحب کو چاہیے تھا کہ بجائے ایک شخص پہ اتنا بوجھ ڈالنے کے وہ فون اٹھاتے اور 13 باحیثیت صاحب حیثیت لوگوں کو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو پاکستانی کام کر رہے ہیں 1-1 کروڑ روپیہ ان کے لیے کچھ نہیں شان, 13 باحیثیت 13 حیثیت والے لوگوں سے بات کرتے اور کہتے کہ بھئی 1-1 کروڑ روپے کا چندہ دو اور ان لوگوں کو جو یرغمال ہوئے ہیں ان کو بچا لو. یہ چندہ مانگتے کیوں؟ مطلب بات یہ ہے شان کہ اگر حکومتیں یرغمالیوں کو, قزاقوں کو اور انتہا پسندوں کو, اس قسم ٹیررسٹ کو پیسے دینے شروع کر دیں تو پھر حکومت کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر لوگ یرغمال ہوتے رہیں گے اور حکومتیں پیسے دیتی رہیں گی. اس لیے بین الاقوامی قانون کا یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ ٹیررسٹ سے, قزاقوں سے نیگوشیٹ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا کہ پیچھے بیچارہ وہ ایک انگریز تھا, اس کا سر قلم کر دیا گیا. وہ ریڈ کراس کے لیے کام کرنے آیا تھا کوئٹہ میں اور وہ ہماری بحالی کے لیے, ہمارے غریبوں کی بہتری کے لیے بیچارہ کام کرنے آیا ہوا تھا اور اس کو یہاں پر انہوں نے ذبح کر دیا. لیکن ان کی حکومت نے, برطانیہ کی حکومت نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا تھا. تو حکومتیں نیگوشیٹ نہیں کرتی ان لوگوں سے جو قانون کے باہر ہوتے ہیں. تو اس لیے ختم کیوں نہیں کرتی؟ ختم اس لیے نہیں کرتی کیونکہ دیکھیں نا صومالیہ تو ناکام ریاست ہے. تو ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ جو ہماری جو تو وہ تو پھر ایک بہت لمبی بحث ہے نا کہ ختم ہو سکتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں سپورٹ نہ کریں یا کرتے ہیں نہیں کرتے, میں تو سمجھتی ہوں شان کہ کیوں نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ ہماری 7 لاکھ کی سٹینڈنگ آرمی ہے,
7 लाख फौजी हैं जो कि ये गरीब मुल्क अपना पेट पाल के उनको पाल रहा है। तो वो क्यों नहीं कुछ कर सकते? वो जरूर कर सकते हैं, उनमें काबिलियत भी है, सब कुछ है। एक विल की जरूरत है और एक आमादा होने की जरूरत है कि हमने ये करना है। हाँ, तो ये मैं कहती हूँ मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। खुदा उनको और उनकी बेगम को इसकी जजा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जरदारी साहब को एक इंसान पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था, हालांकि उन्होंने बड़ी खुशउस्लूबी से ये बोझ उठाया है। 13 लोगों को फोन करते, 1-1 करोड़ रुपए का चंदा हासिल करते और इन लोगों को यरगमाल जो बने हुए हैं कजाकों के हाथ, इनको छुड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनको छुड़ा ले। एक आदमी पे इतना बोझ ना पड़े जनाब, बिल्कुल। और खैर अल्लाह उसी पे बोझ डालता है जिसके कांधों पे इतना होता है, और अल्लाह ने उनको बहुत दिया है। और अच्छी बात है कि वो उनके दिल में दर्द भी उतना ही दिया है जितना उनको वैसे अल्लाह ने नवाजा। तो मेरी ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि उनके दिल में दर्द जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये जो जैसा आपने मुझे बताया कि अभी जिस तरह ये सोमालिया जो एक फेल स्टेट हो गई है और वो बिल्कुल इस तरह के बेकाबू एक स्टेट हो गई है, नाकाम रियासत, बिल्कुल नाकाम रियासत हो गई, छोटे छोटे वॉर लॉर्ड्स है। अगर इसमें से अगर हम सोमालिया का लफ्ज़ निकाल दें और थोड़ी देर के लिए इसमें अपने मुल्क का रख दें, तो मुझे भी लगता है थोड़े थोड़े वॉर लॉर्ड्स हैं हर जगह पे, छोटे छोटे, उन्होंने अपना अपना इलाका कब्जे में ले लिया है। कराची की सूरत हाल देख लें। आई डोंट नो कि मैं तो एक जनरल मेरे जहन में जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है टाइप एक सवाल नहीं है, मतलब एक फीलिंग है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए मेरा दिल दहल गया कि कहीं हम भी फेल स्टेट तो नहीं। लोग हमें कहते हैं कि हम नाकामी के रास्ते पे चल रहे हैं। ये दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बनने की तरफ जा रहा है, लेकिन हम सोमालिया से बहुत दूर हैं शान, इसलिए कि हमारी एक मरकजी हुकूमत है, हमारी सूबों में हुकूमत है, हमारे माशाल्लाह जो दरमियाना तबका है वो काफ़ी यहाँ रह के काम कर रहा है। हालांकि CNN पे गिलानी साहब को ये पूछा गया कि 1/3 ऑफ पाकिस्तानीज, यानी कि 1/3 जो है पाकिस्तानियों की वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहती है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग, हमारे जो इस तरह के लोग जो काम करते हैं वगैरह, वो इस मुल्क में भी मौजूद हैं। और अभी हम नाकामी के मतलब डगर पे चल रहे हैं, लेकिन उस नहज पे नहीं पहुंचे। तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। मईशत पे हमें जोर देना चाहिए, अमन पे जोर देना चाहिए, जंगे वंगे भूल के, और एक हमें फलाही रियासत बनना चाहिए अपने लिए, अपनी आवाम के लिए। बड़ी अच्छी बात है, फलाही रियासत हमें होना चाहिए और पीस के ऊपर हमें बहुत काम करना है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हमें कभी भी फेल स्टेट ना करे। लेकिन डोंट गो अवे, हमें एक टिप देंगी मदिया, और वो है जियो टिप। लेट्स गो एंड वॉच वेयर मदिया इज। थैंक यू शान। और आपको लिए चलते हैं वाइटल पियो जिंदगी जियो टिप की जानिब। आज की जियो टिप ये है कि सेब का सिरका और लहसुन के अर्क को एक मिकदार में 1 चम्मच रोज पिएं। ये हर किस्म की दर्द की, हर किस्म की मर्ज के लिए शफा है। और अगर आप ये रोज पिएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये हर किस्म के सरतान से, हर किस्म के कैंसर से आपको बचाएगा। दिल की बीमारियां भी खत्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिस्मानी तौर पे दिल की बीमारियां खत्म करेगा, दूसरे किस्म की दिल की बीमारियों की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको फिर से बताते चलूं कि आज का जियो टिप ये है कि सेब का सिरका और लहसुन के अर्क को रोज 1 चम्मच पिया करें। इसके अलावा घर पर हफ्ता कैसे गुजारना चाहिए और स्किन की बहुत सारी टिप्स आपको देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Thank you for staying with us and we are back from the break with lots of fun. लेकिन मैं पहले गलती थोड़ी सी एक हो गई थी मदिया से। वो उन्होंने जब इंट्रोड्यूस करा रही थी तो वो उन्होंने हमारे एक बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर हैं, उनको गलती से डॉक्टर कह दिया था। अभी घर के डॉक्टर हैं ये। हाँ, लेकिन वो भट्ट साहब हमारे साथ हैं, सुहेल भट्ट साहब। ही इज एन इंटीरियर डिजाइनर बट ही इज नॉट अ डॉक्टर। क्योंकि आप ये ना समझें कि ये सोफों को टीके लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ये पर्दों की खांसी ठीक कर सकते हैं। ये इंटीरियर डिजाइनर हैं। ही कैन टेल यू, ही कैन मेक योर लाइफ इजियर विद कलर्स एंड सेटिंग्स एंड स्पेसेस एंड ही कैन क्रिएट वंडर्स इन योर हाउस। और बड़ी खूबसूरत इनका टच है, इनका हाथ है। और जिस तरह ये काम करते हैं, मैंने इनको देखा है, इनके बहुत सी जगहों पे मैं विजिट किया। जब मैं घर बना रहा था, मैंने भट्ट साहब को ले आया था और मैं कहा था भट्ट साहब टेल मी सम टिप्स। तो भट्ट साहब ने बड़े अच्छे टिप्स दिए थे मुझे और आई स्टिल रिमेंबर। आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट।
اور ہمارے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب جو کہ اسکن اسپیشلسٹ کے علاوہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور مجھے جب بھی کوئی اسکن کی پرابلم ہوتی ہے میں ہمیشہ بھاگا ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں. اور سب سے اچھی بات ڈاکٹر صاحب کی یہ ہے کہ از ویری فرینڈلی، اور ہمیشہ یہ کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور میں ایک کال پہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں. حالانکہ دیٹس ناٹ گڈ، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ٹائم کا اتنا شارٹیج ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں آ رہا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں آ جاؤ یار. تو از ویری گڈ، اور زیادہ تر یہ باہر ہی ہوتے ہیں کانفرنسز پہ، اور گیٹنگ نیو آئیڈیاز، اور ان کو بلایا جاتا ہے لیکچرز کے لیے باہر. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں سامیہ یو لوکنگ لولی ٹوڈے. سامیہ بہت اچھی لگ رہی ہے، کلر آپ کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرا ہے. آئی لو یور رنگ، آپ کی بینگل. ہاں اور اتنا کھلا ہوا آرنج ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ہاں یہ جو ناگپوری سنترا ہے اس رنگ کا جو سوٹ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا خوبصورت لگ رہی ہیں آپ اس میں. اسکول میں تھی بالکل بچپن میں، تو بچوں کو ٹیز کرنے کی عادت، میرا نام تھا سامیہ، تو وہ اکثر مجھے نا مسمیہ لوگ میں پوری مسمی بن کے آئی ہوں. بالکل نہیں مسمی نہیں لگ رہی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ جو جوگیا رنگ بھی میں اسے تھوڑا کہوں گا کہ کوئی جوگی ہو جائے تو یہ رنگ چڑھ جاتا ہے اس پہ. عشق کا رنگ بھی جوگی کا رنگ ہوتا ہے، بھی جوگی کر دیتا ہے یہ رنگ. اور بہت خوبصورت. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں وی آر آل فرینڈز، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بارٹر سسٹم بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اگر اپنا بیڈ روم رینوویٹ کروانا ہے. میں آپ کی اسکن دیکھ کے میں وہ بڑی وہ ہو رہی ہوں جی، میں آپ کے پاس آنے کے لیے بےتاب ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے تھوڑا سا اسٹارٹ لیتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آج کل اگر یہ جو سانولی رنگت والے لوگ ہیں، ان کا یہ جو کریمز آئی ہوئی ہیں بہت ساری، اور وہ کہتے ہیں جی یہ کریم لگاؤ تو سفید ہو جائیں گے، اور یہاں سے یہ ہو جائے گا. میں تو صرف بعض سفید ہوتے دیکھے اس سے کوئی اتنا ایز سچ کوئی رزلٹ، کوئی آپ کے خیال میں کوئی جینیٹکس ہیں اس میں، یا کوئی ایسی کریم نکل آئی ہے؟ نہیں، بات سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ایک ہمارے آبسیشن ہو گیا ہے لوگوں میں، اسپیشلی جو ہمارا ٹین ایجرز ہیں، جو ینگر گروپ ہے، کالج گوئنگ بچے بچیاں، کہ ایوری ون وانٹس ٹو بیکم فیئر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورا رنگ ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں رادر دین اس کے فوائد ہیں. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ اسکن کینسر جو ہے وہ گورے رنگ پہ ہوتا ہے، فیئر اسکن پہ. آسٹریلیا میں جاتے ہیں میٹنگ وغیرہ پہ، سب سے زیادہ اسکن کینسر وہاں ہے، فالوڈ بائی اسکینڈینیوین کنٹریز. سو میں ہمیشہ سانولی رنگت کو پسند کرتا ہوں خود بھی. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی، لیکن اب ہم آپ کو سانولا کچھ نہیں دے سکتے، سب سفید ہے ہمارے پاس. تو مقصد وہ ریزن اس کی یہ ہے، ڈرمیٹولوجسٹ اوور دا ایئرز باہر رہے، امریکہ میں یورپ میں سارا دیکھا کہ گوری اسکن پہ بہت مسئلے ہیں، اور وہ سن بلاک لگائیں. اب آج کل گرمی ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، گوری اسکن کے تو ویسے ہی بہت مسئلے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کہ ہماری سیاست کا کیا حال ہے، اور ان میں سے ایک بھی کالا نہیں ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا چہرہ سفید ہو اس کا دل بھی سفید ہو. ہمارے جتنے سفید چہرے والے ہیں ان کے دل بہت کالے ہیں. اچھا، ویسے از دس ریزن کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ جی گورا رنگ فوبیا ہے، کہ جی رنگ گورا ہو جائے. جو 3 کریمز ہیں، میں بھی ٹویٹس بھی دیکھ رہی تھی، تو کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ عاطف کاظمی آ رہے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ یہ 3 کریموں کا مکسچر صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ رنگ گورا ہونا چاہیے، کہ باہر ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا. انفیکٹ آپ کو ایسی کریمز ملتے ہیں جن سے اپنا رنگ ٹین کر سکتے ہیں. دیکھیں بات سب سے بڑی ہے ودیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رنگ دیا ہے وہ ہر شخص کو جینیٹکلی وہ رنگ دیا جاتا ہے. ایک شخص کا قد لمبا ہے، اونچا ہے، ایک کالا گارا، ایک موٹا ہے، ایک پتلا ہے. جینیٹکس بھی تو کوئی چیز ہے نا. RNA DNA جینز ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اپنے ماموں پہ چلا گیا، کوئی کہتا ہے اپنے چچا کی طرح لگتا ہے، چلا گیا لیتے لیکن یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہم انٹریکشن بھی ہماری رہے. اور سامنے آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے آپ کوئی سوال پوچھنا. آپ کی ماشاءاللہ اسکن گلو کر رہی ہے، لگتا ہے 5 واٹ کے بلب جل رہے ہیں. لیکن مجھے پلیز بتائیے کہ آپ کا کوئی سوال ہو، کہ آپ کے ذہن میں کوئی ہو، کہ تو پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پہ تو بہت سے سوال لگ رہے ہیں. میک اپ روم میں بات کر رہے تھے کہ جو ہم لوگ میک اپ زیادہ جو کرتے ہیں، اس سے بلکہ لوگوں کو آپ گائیڈ کیجئے کہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ میں جانے کے لیے آپ پاؤڈر ضرور لگائیے،
ये चीज आप लोगों को जरा गाइड धूप करें। में जाने के लिए पाउडर से ज्यादा तो सन ब्लॉक की जरूरत नहीं, है। ये लोग ये भी कहते हैं कि जो पाउडर होता है, ये कॉम्पैक्ट जो होता है, ये भी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं, करता है आपको skin वैसे को। मैं कहूँ सामने आप धूप में जाए ना करें। आप अगर धूप में जाएंगे तो सारे लोगों के रंग गोरे हो लेकिन मुझे जाएंगे। जुगनू मोहसिन ने उस दिन मशवरा दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं सामिया, तुम जरा जरूर से ज्यादा गोरी हो रही हो, धूप में बैठो काली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने किसी औरत की बात नहीं माननी, आपने सिर्फ मर्दों की बात माननी है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि औरत का जो बेस्ट जज है वो मर्द है। मैं तो कहती आप शान की बात माने। हाँ, मेरी बाकी आपने बात बात माननी छोड़ें। है, इनकी सिर्फ बातें नहीं, मैं सुननी है शान आपने। की स्किन से वाकई बहुत इम्प्रेस हूँ, मुझे मानना पड़ेगी डॉक्टर नहीं, साहब की डॉक्टर बात कि साहब, मुझे क्या शान करना की- चाहिए जो है। नहीं, माशाल्लाह आपकी स्किन भी बिल्कुल ठीक है। ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि You've got a good skin and I think एज के साथ साथ स्किन में चेंजेस आती हैं। यहाँ हमारे वो क्रोज फीट बन जाते हैं, Exactly. लाफिंग लाइंस हो जाती हैं। फिर ये हमारी खवातीन यानी आप भी और मदिया की तरह आप लोग कहते हैं कि बोटॉक्स लगा दो। मैं इस पे आना चाहता था डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है और important मुझे बात है। कई लोगों ने ये बताया, मैं लेकिन इस सवाल पे आपके पास जरूर आऊंगा बिकॉज ये एक बड़ा सीरियस सा सवाल है। आजकल जिसको देखो वो 2 टीके लगवा के फिर रहा होता है कि ये तो वो ये सूझ गया, यहाँ से बॉटॉक्स कर किसी लो, का यहाँ मुंह से यहाँ ये से कर टेढ़ा हो रहा है, या। किसी का लेकिन उससे पहले मैं एक लाइव कॉल लेना चाहता हूँ जो हमें अभी आई है और उन्होंने कहा कि जी हमने डॉक्टर साहब से बात करनी है, डॉक्टर आतिफ साहब से बात करनी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहजेब सुनाई बात कर रहा हूँ हालात से। जी कैसे हैं? शान भाई कैसे हैं? ठीक अल्लाह ठाक? का शुक्र। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे साथ, आपका कोई सवाल हो? आतिफ काजमी साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि जो जैसे आपने पहले भी पूछा है डॉक्टर साहब से, तो ये जो रंग गोरा करने वाली इसकी मतलब क्रीम्स वगैरह होती हैं जो लोग इन चक्करों में आजकल बहुत ज्यादा पड़ते हैं, वो लगाते हैं, तो क्या ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? अगर फॉर एग्जांपल पिंपल्स या दूसरे भी बहुत सारे मसाइल होते हैं स्किन के, तो क्या हम वो क्रीम्स रंग गोरा करने के लिए या वो पिंपल्स को खत्म करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? डॉक्टर साहब प्लीज इस सवाल से जो है ना हमें थोड़ा गाइड कर दें। थैंक यू जी। ये गोरा करने वाली क्रीमों में जिस तरह मदिया बता रही थी, ये 3-4 क्रीम्स का मिक्सचर है। स्टिलमैन, आची, फेयर एंड लवली और उसमें बेटनोवेट डालते हैं, वो स्टीरॉइड है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब स्टीरॉइड्स खवातीन चेहरे पे लगाती हैं तो बाल आ जाते हैं चेहरे पे, उसके बाद फिर वो लेज़र के लिए हमारे पास आती हैं। मर्दों की तरह के एक औरत मेरे पास आती हैं, पिंड दादन खान एक जगह है जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है उस औरत की, और वो शेव करती है, तो उसका मैं लेजर कर रहा हूँ और 70% बाल उसके खत्म हो गए हैं लेजर के साथ। सो वो पता ये चला कि ओवर द इयर्स शी हैज बीन यूजिंग स्टीरॉइड्स, तो स्टीरॉइड से वो बाल की ग्रोथ बढ़ गई और वो ग्रोथ बढ़ जाती है। हर जुम्मे को ऐसे कर रही होती कि अच्छा मैं कह रही थी कि तो वो ये ना लगे कि वो इस तरह का हो जाए। तो आई थिंक ये आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपकी खैर पहली दाढ़ी होगी लेकिन कोई बात नहीं, आप ये क्रीम अच्छा, लगाएं और एक सवाल दाढ़ी को मेरा घना भी करें। है। ये कैसे होता है कि जैसे बट हैं, सारे बट गोरे होते हैं, सारे कश्मीरी गोरे होते हैं, ये जेनेटिकली ये कैसे ये है? देखिए, जो है ना? ये- मगर ये कश्मीरियों के बारे में कुछ नहीं कहना क्योंकि ऐसे सारे गोरे हैं तो रहना है। कश्मीरी- लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद Jealous ना यार, ये नहीं, क्या आप है? जेलस फील ना करें, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि गोरा क्यों है हम, और आप चाहें तो गोरी हो सकती हैं, आप भी ये भी बताऊंगा आपको। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक विद ऑल आवर बेस्ट फ्रेंड्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ किचन में मौजूद हैं शेफ अब्दुल मन्नान, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज पकाएंगे चिकन टेम्पुरा। क्या क्या डलेगा इसमें? चिकन टेम्पुरास बन रहे हैं, बड़ी कॉमन सी एक अच्छी ओरिएंटल डेलिकेसी है। इसके लिए आपको चाहिए 1/2 kg चिकन ब्रेस्ट। इसको हम कट कर लेंगे इनटू पुश स्लाइसेस, इसके इस तरह थिन स्लाइसेस निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका एक बैटर बनेगा जिसको टेम्पुरा बैटर कहते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 1/2 कप ऑफ प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, 1/4 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर, मकई का आटा जो होता है रिफाइंड कॉर्नफ्लावर। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा अ पिंच, एंड व्हाइट पेपर पाउडर जाएगा अ पिंच। इसके अलावा इसका बैटर बनाएंगे नॉट विद ऑर्डिनरी वाटर, ये सोडा वाटर है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। अगर ये नहीं मिलता आपको क्लब सोडा, तो इसके अलावा आप जो लेमन फिजी ड्रिंक होता है वो भी यूज कर सकते हैं। इससे इसका एक बैटर बनाएंगे ऑफ कोटिंग कंसिस्टेंसी, यानी कि बहुत ज्यादा थिन भी ना हो कि बिल्कुल उतर जाए चिकन के ऊपर से, और इतना थिक भी ना हो कि वो बिल्कुल एक डेंस सी कोटिंग उसके ऊपर आ जाए और वो बिल्कुल आपके पकौड़ा बन जाए। तो इसको बड़ा फाइन एंड क्रिस्पी होना चाहिए टेम्पुरा को। और इसके साथ एक डिप सर्व करेंगे, ओरिएंटल डिप है। इसके लिए आपको केचप चाहिए 1/4 कप, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, शुगर 1/2 टीस्पून एंड लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और इसको टेम्पुरा से मीठा नहीं हो जाएगी थोड़ी सी? नहीं
चलिए ठीक है, कितनी देर में बनेगा ये? 10 to 15 मिनट्स में जस्ट बैटर में डिप अच्छा, करेंगे। शान आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ही देने के लिए हाँ है? जी, मैं उसी पे बैठा हुआ था कि मैं टेम्पूरा सुन रहा था पहले, लेकिन साउंड्स गुड। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी हमारे पास, अभी आपने देखी, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है स्टील मिल्स की जो केस चल रहा था, और उन्होंने कहा है कि उसको FIA से शिफ्ट करके नैब की तरफ उसको लेके गए हैं। और हम जिस तरह अपने शो पे कहते रहते हैं, अपने चीफ जस्टिस साहब से ये कहते रहते हैं कि वो और बहुत से इश्यूज़ इन पे आज खुद नोटिस लें। तो थैंक यू, आपने हमारी बात सुनी और इस चीज़ को सपोर्ट किया। लेकिन हम वापस अब अपने लेकिन उसके साथ ये भी हम लोग तवक्को करते हैं शान इस केस में कि जो नैब है, क्योंकि FIA से भी नैब को अब ट्रांसफर किया गया, तो नैब इसको जो प्रोसीडिंग्स है वो सही तरीके से लेके चले, ताकि ये केस भी, जैसे आपने हज करप्शन केस की बात की, ये केस भी, ये करप्शन केस भी जल्दी खत्म हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात मदिया ने वही की जो मैंने की, लेकिन हम दोबारा आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि सामिया आपके लिए कॉल है। मैं वो कौन कॉल कर रहा है आपको इस वक्त, लेकिन हम फिर भी कॉल लेंगे आपकी। देखते हैं कौन है जी। खोल लीजिए लैपटॉप और खुल गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हैं? ठीक ठाक जी। सामिया से आपका सवाल है? जी जी बिल्कुल, मुझे शाहीन कौसर के बारे में मालूम करना है। शाहीन कौसर? तो ये कौन? आप खुद नहीं है शाहीन कौसर? नहीं नहीं, मेरी नन है। ओके। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी जी 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1969 1969। 69। ठीक इनको पता है आप 69 बता रही हैं? इनका सवाल है, ये इस्लामाबाद में पैदा हुई हैं, ठीक है। सुबह 8:30 से 9 के दरमियान। सुबह 8:30 से 9 के दरमियान। जी, इनका बता दीजिए इनकी शादी कब होगी, कैसी होगी, अपनों में गैरों में, जाएंगी कब? पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। इनके बच्चों के बारे में बता दीजिए, और इनका मुझे ना जायशा बता दीजिए, इनकी लाइफ कैसी रही। बड़ी खुशी की बात है, ऐसा प्यार होना चाहिए नंदों के साथ कि उनके बारे में सारा कुछ जाने हम। ये ऐसे हम आहंगी खानदानों में हो तो क्यों ना फैमिली सिस्टम चले हमारा, हमें जॉइंट सिस्टम में रहना चाहिए फैमिली में। इनके बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। आई थिंक शादी भी है और वो भी है, क्या उन्होंने पूछा, बच्चों का भी, बच्चे, शादी। अच्छा, शादी का तो जी अगर ये स्टार के हिसाब से मैं देखूं तो 69। आई डोंट नो कि अभी तक इनकी हर्डल क्या आई थी, लेकिन इस सितंबर के बाद एक अच्छे हालात फिर यहाँ पे बनते हैं। पीछे में ऑन एयर है, मैं नहीं जानना चाहूंगी। और जो है दूसरा ये कि जो इनकी जिंदगी है वो इंशाल्लाह एक लव स्टार्स भी अच्छे इंडिकेट होते हैं, कोई ऐसी खास वो नहीं नजर आता। लव स्टार्स भी हैं? हाँ, लव स्टार्स। औरत के जायचे में मर्द की मोहब्बत इंडिकेट होती है कि अच्छा। मिलेगी कि नहीं। इसी तरह मर्द के जायचे में औरत की मोहब्बत पता चलता है कि। बड़ा अच्छा आपने बताया है कि आप होपफुली आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन लव स्टार्स पे हम बात करेंगे सामिया। जी जी, क्यों नहीं, जरूर। ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद हमारा लव पनप नहीं रहा, इसलिए क्योंकि ब्रेक्स बहुत हैं। और लेट्स गो टू अ ब्रेक एंड वील कम बैक आफ्टर द ब्रेक। डोंट गो अवे, सामिया हैज अ लॉट टू से अबाउट लव स्टार्स। सी यू आफ्टर।